Welcome to Litbit channel. Today we will see Survival by Margaret Atwood. Margaret Atwood, born in 1939, her genre is historical fiction, speculative fiction, climate fiction, dystopian fiction. Margaret Atwood is a noted Canadian novelist, poet, literary critic, and short story writer. The daughter of forest entomologist. Entomologist means பூச்சிகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவர் அவங்க அப்பா. Atwood is internationally recognized as a prolific novelist, poet, critic, feminist, and political activist. She has also a number of short stories, radio script, screenplay, and children books to her name. She has had her work translated into 30 languages. The essay titled Survival is significant to its content as it bothers more about the survival of Canadian literature among the other English literature. In this essay, Atwood explains here how, as a young writer, she wasn't aware of Canadian literature. She describes in rich detail her joy in discovering and experiencing the works of Canadian authors. மார்க்ரெட் அட்வுட் வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அந்த மீட்டிங்கில் கெனடியன் ஆத்தர்ஸ் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் வந்து அதில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. Atwood, writers of this piece, believes that through works from the other country literature provide pleasures and knowledge, it always leaves the readers in distance by allowing them to imagine the natural scenery or the specific cultural aspect instead of associating them with that. ஸோ சின்ன வயசில் அவங்க வந்து நிறையா புக்ஸ் படிச்சிருக்காங்க. அது எல்லாமே அதர் லிட்ரேச்சர் தான். ஸோ இங்கே அதர் கண்ட்ரி லிட்ரேச்சர்னு எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரை தான் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. That book provides pleasures and knowledge. Pleasures கொடுத்துச்சு, knowledge கொடுத்துச்சு, and always leaves the reader in distance by allowing them to imagine the natural scenery. அப்போ ஒரு நாட்டில் இருக்கிற நேஷ்னல் சீனரி எப்படி இருக்கும், கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட் எப்படி இருக்கும், அந்த புக்கு மூலமாக அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. Atwood begins the essay by recollecting her choice of reading during her childhood days. At that time, Atwood was ignorant about the distinctive literature called Canadian literature. இதில் டிஸ்டிங்டிவ் லிட்ரேச்சர்னு மென்ஷன் பண்ணுறது எதுனா கெனடியன் லிட்ரேச்சர் தான். இன் ஸ்கூல்ஸ் தே ரீட் English books from the British and American literature by Walter Scott, Edgar Allan Poe, Donald Duck, and also Marvel comic. இவங்க சின்ன வயசில் படித்த புக்ஸ் எல்லாமே பிரிட்டிஷ் அண்ட் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் பேஸ் பண்ணி தான் படிச்சிருக்காங்க. மோஸ்ட்டாக வால்டர் ஸ்காட், எட்கர் ஆலன் போப், டொனால்ட் டக் அண்ட் மார்வல் காமிக். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க படிச்சிருக்காங்க. ஒன்ஸ் ஷீ ரிசீவ்டு சார்ல்ஸ் ஜிடி ராபர்ட்ஸ், the father of Canadian literature. He wrote Kings in Exile as a Christmas present. ஸோ அப்போ ஜிடி ராபர்ட் எழுதின கிங்ஸ் இன் எக்ஸைல் என்ற புக்கு கிறிஸ்மஸ் ப்ரெசண்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிது. திஸ் புக் fascinated as well as upset her since these stories are about animals that are caged, trapped and tormented. ஸோ அந்த புக்கை படித்தோடனே அவங்க ரொம்ப அப்செட் ஆகுறாங்க. ஏன்னா கேஜ்டு அனிமல்ஸ் வந்து எப்படிலாம் ட்ராப் ஆகுது, எப்படிலாம் டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் அதில் இருக்குது. Later she read Wild Animals I Have Known by Ernest Thompson Seton, which had great impact upon her. The story was with real animals in forest and about their death in ordinary way, that is not always because of tigers but at that time even due to rabbits. ஸோ ஃபாரஸ்ட்லேயே வாழற அனிமல்ஸ்லாம் ஆர்டினரி வேவில் எப்படிலாம் இறக்குது, சாப்பாடு கிடைக்காம எப்படி இறக்குது, தண்ணி இல்லாமல் எப்படி இறக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் அந்த புக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அமங் சச் ரியலிஸ்டிக் ஒர்க்ஸ் ஷி என்ஜாய்டு ரீடிங் சாக் ஆஃப் காமிக் on Captain Marvel, Plastic Man and Batman. அதுக்கப்புறம் காமிக் புக்கும் நிறையா படிக்கிறாங்க. அது வந்து கேப்டன் மார்வல், பிளாஸ்டிக் மேன், அதுக்கப்புறம் பேட்மேன் அவங்கள பற்றியும் படிக்கிறாங்க. ஷீ ஃபீல்ஸ் சச் ரீடிங் இஸ் மோர் டிலைட்ஃபுல் ஆஸ் இட் வாஸ் டன் வித் த டிஸ்அப்ரூவல் ஆஃப் த எல்டர்ஸ். ரீடிங் சச் ஒர்க்ஸ் வித்தவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் த எல்டர்ஸ் எக்ஸைட்டட் ஹர்.
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் அவங்க படித்து அவங்க வந்து ரொம்ப டிலைட்ஃபுல் ஆகுறாங்க, ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகுறாங்க. ஸோ அதனால பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் நீ படிக்காத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு தெரியாமல், எல்டர்ஸுக்கு தெரியாமல் அவங்க நிறையா புக்ஸ் படிக்கிறாங்க. Atwood believes that literature has to be read primarily for entertainment as it provides a delight of excitement and enjoyment. ஸோ ஒரு புக்கு நம்ம படிக்கிறோம்னா அது வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்காக படிக்கிறோம். அந்த புக் வந்து நமக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுன்னா டிலைட் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட்டை தான் ப்ரொவைட் பண்ணுது. One should experience the pleasures of reading a story, but when one tries to find a message or meaning out of the text, it will be a work but not an entertainment. ஸோ ப்ளஷருக்காகவும் எக்ஸைட்மெண்ட்காகவும் என்ஜாய்மெண்ட்காகவும் நம்ம புக்கு படிக்கிறோம், அது ஓகே. ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு மெசேஜையோ ஒரு மீனிங்கோ நம்ம வந்து அதை சர்ச் பண்ணும்போது அதில் என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. According to Atwood, books provides different level of entertainment. She considers reading Walter Scott and Marvel comic as a sources of fantasy as they talk more about imaginary place and things. ஸோ வால்டர் ஸ்காட் வந்து என்ன பண்ணுவார், ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவலாக எழுதுவார். மார்வல் காமிக் வந்து அதுவும் ஒரு ஃபேண்டசி ஸ்டோரி. ஸோ அது ரெண்டுமே என்னவா இருக்குன்னா ஒரு இமேஜினரி பிளேஸ் திங்ஸ் தான் அது வந்து மென்ஷன் பண்ணும். She has never seen such as a castle and kryptonite in Canada, which distant the stories from her real life. ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவலில் இருக்கிற வர மாதிரி ஒரு கேஸ்டல்ஸையோ கிரிப்டான் அதாவது சூப்பர் ஹீரோஸ் வாழற ஒரு இடத்தையோ நம்ம வந்து பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இமேஜின் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டோரியை ரியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Through the above mentioned works are more fascinating, she felt Siddharth and Robert works as closer to life. The reason for it is her experience of encountering such animals. ஸோ வால்டர் ஸ்காட்டும் மார்வல் காமிக்கும் ஒரு வந்து இமேஜினரி திங்ஸ், அது ஒரு ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸாக இருக்குது. அது நம்மளால் இமேஜின் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். பட் ஆனால் சிடன் அண்ட் ராபர்ட்ஸோட இது வந்து ஒரு ரியல் லைஃப். கேஜ்டு அனிமல்ஸையும் நம்ம பார்த்துருப்போம், வைல்டு அனிமல்ஸையும் நம்ம பார்த்துருப்போம். அதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ என்கவுண்டரிங் சச் அனிமல்ஸ். ஸோ சிடான் அண்ட் ராபர்ட்ஸ் ஒர்க் அஸ் எ க்ளோசர் டு லைஃப். அது வந்து நம்ம லைஃபோட க்ளோஸராக இருக்குது, அது இமேஜின் பண்ண முடியாது. ஸோ ரியல் லைஃப்லேயே நம்ம அதெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும், நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Atwood states that those works were closer to her not only because of the content but also due to their pattern. ஸோ அட்வுட் வந்து ஒரு சில கருத்துக்களை வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க. ஒரு சில கருத்துக்கள் வந்து க்ளோஸ் டு ஹர் நாட் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த கண்டென்ட். அந்த கண்டென்ட்டை வச்சுலாம் அவங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகலை. பட் ஆல்சோ டியூ டு தர் பேட்டர்ன் ஆல்சோ. அந்த பேட்டர்னும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஷி பிலீவ்ஸ் தட் சர்டன் கேட்டரைசேஷன் எஸ்பெஷலி புக்ஸ் அபவுட் அனிமல்ஸ் ஆர் மோர் ரியல் டு ஹர் தென் த புக்ஸ் வித் சூப்பர் ஹியூமன். ஸோ அனிமல் பேஸ் பண்ணி படிக்கிற எல்லா ஸ்டோரியுமே ரியல் லைஃப்பில் நடக்குது. பட் ஆனால் சூப்பர் ஹியூமன் பேஸ் பண்ணி படிக்கிற எதுவுமே ரியல் கிடையாது. தட் ஆல்வேஸ் ஃபேண்டசி. அது வந்து ஒரு ஃபேண்டசி தான், அது இமேஜினரி திங்ஸ் மட்டும்தான். It neither gives confidence in blindfolded ways nor has happy ending. Such works exposed one to the struggles for survival like danger of getting lost, eating poisonous food by mistake and getting anger some animals. ஸோ அனிமல் பேஸ் பண்ணி படிக்கிற ஸ்டோரி, அதாவது சர்வைவல் லைக் டேஞ்சர் ஆஃப் கெட்டிங் லாஸ்ட்டு, ஆபத்துலேருந்து மறந்து போகிறது, பை மிஸ்டேக்காக ஒரு பாய்சனஸ் ஃபுட்டை சாப்பிட்றதுனால வர விளைவுகள், அதுக்கப்புறம் ஆங்கர் ஆஃப் சம் அனிமல்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் படிக்கும்போது மோர் ஓவர் திஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் ஹெல்ப்ஃபுல் ஹிண்ட்ஸ் டு சர்வைவ் அவுட் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு சில ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வரும்போது நம்மளை எப்படிலாம் காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தர மாதிரி இருக்குது. It gives confidence to face any kind of unexpected problems or hurdles in life, as no superhero will serve the needy in reality. ஸோ அனிமல்ஸ் ஸ்டோரியில் நிறையா வர ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் எப்படிலாம் காப்பாற்றிக்கலாம், அந்த அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த ஹேர்டல்ஸ்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது நம்மளால் காப்பாற்றிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருது. பட் ஆனால் சூப்பர் ஹீரோ பற்றி நம்ம படிக்கும்போது அது ரியாலிட்டி கிடையாது. ரியல் லைஃப்பில் எந்த சூப்பர் ஹீரோவும் வந்து காப்பாற்றவும் மாட்டார். Reading molded Atwood to develop a right kind of expectation from books.
ரீடிங்கில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மோல்டு பண்ணிச்சு, என்னென்ன புக்ஸை படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள மோல்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்க நிறைய புக்ஸ் படித்தாங்க. காமிக்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் லைக் ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்ட் ஆர் கெனன் டாயல் த லாஸ்ட் வேர்ல்ட் leaves one with an expectation to be rescued by someone or to return from the world of danger to a safer place. ஸோ அப்போ வந்து ஆலிஸ் இன் த வண்டர்லேண்ட் த லாஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் வந்து அவங்க படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. while in Siddon and Roberts works the real world and their depictions are one and the same. During her high school, Atwood received a book as a Christmas present. It was Robert Weaver and the Helen James anthology titled Canadian Short Story. She could find similarities between the anthology and her favorite animal stories. ஸோ ஹை ஸ்கூல் லெவல் போகும்போது அவங்களுக்கு நிறையா கிறிஸ்மஸ் ப்ரெசண்ட்டாக நிறையா புக்ஸ் வருது. ஸோ ராபர்ட் வீவரோடது, ஹெலன் ஜேம்ஸ் ஆந்தாலஜி டைட்டில்டு கெனடியன் ஷார்ட் ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் வருது. ஷீ குட் ஃபைண்ட் சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் திஸ் ஆந்தாலஜி அண்ட் ஹர் ஃபேவரட் அனிமல் ஸ்டோரிஸ். ஸோ அந்த ஆந்தாலஜியில் இருக்கிறதையும் அனிமல் ஸ்டோரிஸ் நிறையா படித்தாங்க இல்லையா, அதில் என்னென்ன சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் அவங்க ஃபைண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அனிமல் ஸ்டோரியையும் ஹியூமன் ஸ்டோரியையும் அவங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க. லைக் தோஸ் அனிமல்ஸ் இன் திஸ் ஸ்டோரிஸ் டூ ஷீ குட் ஃபைண்ட் human running, facing or bringing accident, disaster, experiencing menace not only from a villain character but from anybody. ஸோ அவங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்ததில் அவங்க என்ன ஃபைன் பண்ணாங்கன்னா, வில்லன் மூலமாக மட்டும்தான் நமக்கு ஆபத்து வரும் அப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஏன்னா மனுஷனாக பிறந்தாலும் மிருகமாக பிறந்தாலும் எப்படி வேணாலும் அவங்க வந்து ஆபத்துக்களை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஃபைன் பண்ணாங்க. The story in this collection elected her more as she could connected everything with her location. Hence, those stories felt real to her then. Charles Dickens' works. ஸோ அவங்க படிக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டோரியுமே அவங்க வந்து அவங்களுடைய கனடியன் கண்ட்ரி, அதாவது அவங்களுடைய லொக்கேஷனில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க யாரை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா, சார்ல்ஸ் டிக்கின்ஸோட ஒர்க்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க. Charles Dickens is a famous British novelist who present industrial revolution effectively. ஸோ சார்ல்ஸ் டிக்கின்ஸோட ஒர்க் எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்குது. Atwood enjoyed reading Dickens' works, but at the same time, she felt that those stories were not realistic as she could not connect it with her local. ஸோ சார்ல்ஸ் டிக்கின்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அவர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை பற்றி சொல்கிறாரு. பட் ஆனால் கெனடியன் இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பற்றி அங்கே எதுவுமே நடக்கலை. ஸோ அது வந்து ஒரு நாட் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. ஸோ அவருடைய லொக்கேஷனில், அதாவது அந்த கெனடியன் லோக்கலில் அந்த விஷயம் வந்து கனெக்ட் ஆகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Atwood bothered that the present generation Canadian kids read very less Canadian literature than her own generation. ஸோ இப்போ இருக்கிற கெனடியன் கிட்ஸ் வந்து கெனடியன் லிட்ரேச்சரை படிக்கிறதே இல்லை, அவங்களுடைய ஓன் ஜெனரேஷனை பற்றி அவங்க படிக்கிறதே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க. She believes that her reading of Canadian literature enabled her to feel the difference between the Canadian literature and the other literatures. ஸோ அட்வுட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பிரிட்டிஷ், அமெரிக்கன் அந்த மாதிரி அதர் லிட்ரேச்சரையும் படிச்சிருக்காங்க, கெனடியன் லிட்ரேச்சரையும் படித்து அதை கம்பேர் பண்ணி அதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத அவங்கள வந்து ரியலைஸ் பண்ணாங்க. As she reads more number works from her native literature, she is very clear about the shapes and the terms of her country literature. ஸோ அதர் லிட்ரேச்சர் படித்தும் அவங்க வந்து அதனுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்குது, அதனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, அதனுடைய ப்ளஷர் எப்படி இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அதேமாதிரி நேட்டிவ் லிட்ரேச்சர் படித்தும் அதனுடைய ஷேப்ஸ், அதனுடைய கண்ட்ரி லிட்ரேச்சர் எப்படி இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. This essay aims to advise people to read their native literature as it enables them to experience such specific things from their local. ஸோ அட்வர்ட் கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னென்னா, பீப்புள் எல்லாருமே அவங்களோட நேட்டிவ் லிட்ரேச்சரை படிக்கணும், அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும், அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ் ஆஃப் லோக்கல் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த எஸ்ஸேவோட எய்ம்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.